धन्यवाद सर. चर्चेला पुढे नेण्यासाठी ऑफकोर्स शिक्षण तज्ञांचं मत समजून घेणं आवश्यक आहे. अनेक चांगले मुद्दे गोडबोले सरांनी आपल्याला सांगितलेले आहेत. तर मी आता विनंती करतो डॉक्टर माधव चव्हाण यांना मार्गदर्शन करण्यात. So Charlie, I admire your patience. Right. And so I'm going to start in English. Isn't that a relief? Not just one person. Absolutely. No, but many people here also understand English. So first I want to thank you and Beeehive, of course semantic, because what we have started here, and as I said when we met with Mustafa and you in Mumbai, this is something that we've always wanted to do. Except that we did not know how we were going to get the human, technical and financial resources to get it all together. And just as my old friend Achyut Godbole said, I am extremely delighted. And I'm going to express my delight in Marathi because English doesn't express it properly. Because what is, once upon a time, this country used to be a knowledge creator. And hence people flocked to this country as the Beeehive and came from far distances to understand what was what. It doesn't matter what they were teaching, but clearly there was many things happening, and then over a long period of time this country stopped being a knowledge creator, and it's debatable as to when it actually stopped, but it did. And today don't have the confidence of being knowledge creators. We are net knowledge borrowers and users, but we are not giving anything back in terms of knowledge to the rest of the world. हे तुम्हाला बऱ्याच लोकांना समजतं ना मी काय बोलतो, बऱ्याच लोकांना, सगळ्यांना नाही. And this diffidence is costing us a lot. What has happened is the world tells us we have a lot to give you, and we do not have the confidence of saying we know a lot and we can tell the world as well. I think that is going to change. It has to change. Maybe you have the technology, maybe you have Western world has many things, but there are things in India, in the developing world that are growing in terms of many aspects, may not be the cutting edge technology, that I think we will be able to export. There's a professor at the Tuck School of Business, Dartmouth University. He and I have been exchanging ideas, and he works on reverse innovation application. So he goes looking for innovations in India and would like to export them outside. Now Achyut was talking about X-ray machines. One of the things that GE did, किती लोकांना समजत नाही मी काय बोलतो, जरा हात वर करा म्हणजे मराठीत बोलायला सुरू करू शकतो. आप समझ रहे हैं कि नहीं साहब? हिंदी में भी बोलना पड़ेगा क्या अभी? So GE was looking for this kind of reverse innovation, and in India they were looking, they say putting the X-ray machine, finding the space for it, looking for the electricity for it was a challenge. So they changed the whole model. They got their technologists to work on it and created a portable X-ray machine, a small machine, which could be useful. And once they found that if that was applied in the United States, the cost would be cut immensely and it would be applied much better. So GE started manufacturing those machines for the United States and the rest of the Western world. So actually what happens is, if you start addressing a local challenge and then innovate and start looking for answers, then you come up with new ideas, new delivery systems, and then it opens up ways for new technology. I think applying seriously to local issues and our problems and then start thinking from there is important. I can give you an example of what we do in Pratham, the annual status of education report, ASAR.
Now this is a very indigenous innovation. It is a very simple survey which goes across the country. 6.5 lakh, 650,000 children are interviewed, tested, and we publish results. Many educationists don't like it. One of the Pune educationists criticized us, and then Smithin wrote a response to that. So some people think that this is, substandard, which is fine if it is substandard, but you come up with something that is standard and people can understand. Now, experts always have a tendency to create complicated things that nobody can understand but themselves. So it's a lovely way of creating an internal incestuous economy. This is happening in this country for many years. Now, ordinary people, this knowledge is not for ordinary people. And I think the world today is changed. Knowledge is only for ordinary people. Extraordinary people can have their own fun. So Asar we indigenized, we created here, not because we wanted to do something for the rest of the world, because we wanted to check how many children in India can read and write. Very simple question we asked ourselves. How many children are going to school? We are paying taxes, which is now coming to $4 billion nearly, 19,000 crore rupees. Additional tax, cess, 2% cess, which is going. Of course, as Achyut says, we need to spend more. But is that money becoming effective anywhere at all? Is a question that an ordinary citizen can ask. We asked that question, we developed a method, and we did not know how good it was. But we said this is what we want to do, and we did it. And today that method is being replicated in East Africa, in West Africa. Pakistani friends, there are friends in Pakistan, they have also picked it up, and now it is being lauded as an innovation that can be taken the world over. So I think what we have started here, and this is where I am going to start shifting to my mother tongue Marathi, and then you can go back to sleep again, is that what you've given us is a start and a platform. You came with an idea and we said, yes, we want to go along. But now to my colleagues and friends and to you and to Mustafa, I'm going to say, great, we've got here this far and now we need to build the agenda beyond. Because that agenda, so you've shaped us, now it's time for us to shape you. Right. And so Symantec in Pune will also be a contributor to that shaping. That is where we are at. आता मी मराठीत बोलायला सुरुवात करतो कारण शेवटी पुणे आहे. अच्युत गोडबोलेंचे सारखे लोक मुंबईत राहून म्हणतात की पुण्यावर माझं प्रेम आहे वगैरे. पण माझी आयुष्याची पहिली 4-5 वर्ष पुण्यात गेली त्यामुळे थोडा पुणेकर मीही आहे. वाकड्यात मी बोलू शकतो. तसा मी कोल्हापूरचा आहे. तेव्हा कोल्हापूरमध्ये जर एखाद्याने विचारलं असतं ही बस जाईल का अमक्या ठिकाणी पुणेकरांनी सांगितलं की न जायला काय झालंय. कोल्हापुरी 2 प्रॉब्लेम. एक साताऱ्याचा असता तर त्यांनी उत्तर देईपर्यंत गाडी गेली असती. आणि सी द अप्लॉज व्हेन आय स्पीक इन मराठी दॅट्स वाय. आणि कोल्हापूरचा म्हणाला असता की बसून बघा की कारण आम्ही कोल्हापूरचे लोक प्रॅक्टिकल लोक. सो नागपूरच्या लोकांच्याबद्दल आपण बोलत नाही. मी काही वर्षापूर्वी जेव्हा व्याख्याने द्यायला जात असे शिक्षणावर वगैरे, अभी आप लोग हिंदी नहीं समझ रहा के लिए तो मैं क्या कर सकता हूँ बाद में बताने तो पूछ लेंगे. सो व्याख्याने द्यायचे शिक्षणावर, हे शिक्षण अधिकारी वगैरे असायचे त्यांच्यासमोर, तर ते असेच बोर जाऊन बसलेले असायचे. तेव्हा काहीतरी विनोद तर करायला पाहिजे आणि महत्त्वाचं सांगायला पाहिजे. म्हणून मी सुरुवात अशी करत असे आणि ते तुमच्यापुढे करतो आहे की मला एकदा अर्थात झोपलो असताना स्वप्नात रामदास स्वामी आले. आता माझा देवावर विश्वास नाही, धर्मावर विश्वास नाही, तर मी चकित झालो. म्हटलं स्वामी तुम्ही खरे आहात का तुम्ही म्हणे. म्हणाले की कॅलेंडर बघतोस की नाही, माझे कितीतरी ठिकाणी फोटो असतात. म्हटलं दिसतात तसेच तुम्ही, पण माझ्या स्वप्नात तुम्ही कसे काय, माझा काही विश्वास नाही देवावर वगैरे. अरे शांत बस, चुप बस, तू फार बोलतोस, तू इतक्या लोकांच्याकडे जातोस, व्याख्याने देतोस, बोलतोस, म्हणून मी तुझ्याकडे आलो. अहो पण आता तुमचं सगळ्यांना माहिती असतं तुम्ही काय म्हणता ते.
तेच तर बोंब आहे म्हणाले. म्हटलं स्वामी बोंब हां हल्लीचा शब्द वापरतो. म्हणजे मी जे लिहिलेलं आहे त्याचा चुकीचा प्रसार होतोय सगळा. म्हटलं म्हणजे काय? म्हणजे तुला माहिती आहे मी काय काय म्हटलं. म्हटलं बरंच काय काय माहिती आहे, पण शाळेत फार मार्क मिळायचे नाहीत मला मराठीत. म्हणाले मी फोटो काढा भाषण ऐकू नका. म्हणाले मी म्हटलं होतं केल्याने, म्हटलं माहिती आहे होते आहे रे आधी केल्याची तिथेच चुकतं तुमचं, तुम्ही ऐकून घेत नाही. म्हटलं काय चुकलं? म्हणे ते अर्धवट सांगतात लोक. म्हटलं काय राहिलं? केल्याने होते आहे रे आधी केल्याची पाहिजे, पुन्हा तेच अर्धवट. म्हटलं म्हणजे काय? म्हटले खरं असं मी लिहिलं होतं केल्याने होते आहे रे आधी केलेची पाहिजे दुसऱ्याने. म्हणजे हा म्हटलं मग ते सगळं पाळतातच आहे तेव्हा तसं नाही आहे. आपल्याकडे पद्धत अशी पडली आहे की मराठी जपली पाहिजे, मराठी वाढवा, आमची मुलं इंग्रजी शाळेत जातील, हे सगळं चाललेलं आहे. पण हे कसं करायचं आणि कोणी करायचं याच्याबद्दल कोणी बोलत नाही. आता मराठी शुद्ध मराठी असा काही प्रकार खरोखरी राहिलेला नाही, पण तो आहे. आता तुम्ही पाहतात मी मगाशी इंग्रजी सोडून मराठी पटरीवर आल्यापासून मराठीच बोलतोय ना. एकही इंग्रजी शब्द वापरत नाही मी अजून तरी प्रयत्नपूर्वक. फार प्रयत्न करावाही लागत नाही. याचं कारण असं की ते मी सवय लावून घेतली आहे स्वतःला. आता काही व्यवसायामध्ये ती सवय लावण्याची गरज नसते मला मान्य आहे. मी इंग्रजी हिंदी मिक्स करून सगळं बोलू शकतो, मिक्स आला शब्द. तर हे पण भाषा हा एक स्वतंत्र विषय आहे. ती कशी बदलते आणि आजची भाषा जी आहे ती चालू भाषा, त्याच्यामध्ये सर्व शब्द येणं हे स्वाभाविक आहे. नाही त्याच्यानी समृद्धी होते भाषेची. म्हणजे अग्निरथ गमनागमन भयप्रदर्शक ताम्रपटिका म्हणजे काय माहिती आहे कोणाला? सिग्नल. हे अशा भानगडीत आपण पडू नये. सिग्नलला सिग्नल म्हणालो, कॉम्प्युटरला कॉम्प्युटर म्हणालो, कॅम्प्युटर म्हणू नये. तर जे काही शब्द आहेत, जे तांत्रिक शब्द आहेत, ते तांत्रिक शब्द इंग्रजी असणार. त्याला त्यांना काय करता येणार नाही तुम्हाला. तुमचा किल्ला शब्द कुठून आला? तो काही संस्कृत मराठी शब्द नाही. तलवार हा शब्द कुठून आला? तो काही संस्कृत मराठी शब्द नाही, आपलं खडगं होतं. त्या हे सगळे शब्द तांत्रिक वगैरे जे येतात ते येतातच. आणि ही जी नवीन भाषा तयार होते त्याच्यामध्ये नामं ही जी आहे ती सगळी इंग्रजी येतात. आणि त्यातला जो पूर्ण करणारा एक जो क्रियापद असतं, आहे नाही करावं असं लागतं. म्हणजे आम्हाला हे सगळं हे सगळं एक्सप्लेन करण्याकरता मिक्स करून प्रेझेंटेशन द्यावं लागतं. कळलं ना? म्हणजे ह्याच्यातले जे महत्त्वाचे शब्द आहेत हे असं आपण बोलतो. यात तसं वावगं नाही. तसं नाही म्हणजे वावगं नाही. ही कदाचित हीच मराठी भाषा म्हणून पुढे वापरली जाईल. याच्यात काही तसं वावगं नाही. पण म्हणून मुळात जी मराठी भाषा आहे ती आपल्याला समजू नये आणि माहीत असू नये असं नाही. ती चूक होईल. म्हणजे किती पाळावं, कुठे पाळावं. म्हणून मला तर अगदी ऊर भरून आला की अगदी मराठीमध्ये आम्ही अशी, आता त्या वेबसाईटला तुम्ही वेबसाईटच म्हणतात, त्याला मराठीत काय म्हणतात? कसली प्रणाली? संकेतस्थळ. ते संकेतस्थळ मी त्यातला सगळा रोमॅन्स घालवून टाकला. संकेत गेलं, स्थळ गेलं, स्थळं बघणे. त्या संकेतस्थळ आमच्या वेळेला तर ते एकच असायचं. आता तुम्ही सगळ्या जगाकरता संकेतस्थळ केलं. हे काय अर्थ आहे का याला? वेबसाईट म्हणा ना. ते संकेतस्थळ वगैरे काही खरं नाही, ते काही अर्थ नाही. ते वेबसाईट बरी आहे. तर हे शब्द ही एक बाजू वेगळी आहे. पण मराठी माणूस म्हणजे मराठी माणूस शुद्ध मराठी बोलतो का असं विचारलं तर फार मोठे प्रॉब्लेम तयार होतात. कारण जो तो तीच भाषा बोलतो आहे किंवा ती भाषा आपण जर वापरायला लागलो, कारण तुम्ही आता खत म्हणता का फर्टिलायझर म्हणता याच्यावरून तुम्ही शुद्ध बोलता की नाही ठरणार नाही ना. सेंद्रिय म्हणता का केंद्रीय म्हणता हे याच्यावर फक्त कळायला पाहिजे की नेमकं काय बोलतो आहे कोण. तेव्हा पहिल्या प्रथम आपल्याकडे जो सगळ्यात मोठा प्रश्न आहे त्याला तुम्ही हात घातला आहे. आणि मला अगदी जे अनेक गोष्टी म्हणजे बऱ्याच बाबतीत मला आज भरून आलेलं आहे. त्यातली एक बाब म्हणजे मी प्रवीण धोपटचं भाषण ऐकलं
आणि धन्य झालो असं म्हणायला काही हरकत नाही की सहज आणि सुंदर इतकं तो बोलला. खरं आता ते मोठे झाले त्यामुळे त्यांना ते बोलले